वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा जगनमोहन लालांकर बाबाजी नाटक। पूर्ववर्ती क्लास आम नाट्यकार विषय किसी सूचना मुझे। तो आज आम आलोचना करवा बाबाजी नाटकर चरित्र चित्रण तार ये नाटक किए किए चरित्र थे, केते गोटे पुरुष चरित्र बा केते गोटी नारी चरित्र, ये सब विषय आम कि आलोचना करवा है। तो चलतु आरंभ करवा। तो पूर्व क्लास मु कही जे जगनमोहन लालांकर नाट्यकार विषय जे आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार कहले जगनमोहन लाला बुझाए। आउर 1975 से तांकर ग्राम रे गोटे स्थायी रंगमंच निर्माण करले, जहाकू तांकर निज ग्रामर कुलदेवता राधाकांत नामानुसार से राधाकांत रंगमंच निर्माण करथिले। आउ एई राधाकांत रंगमंच रे तांकर नाटक अभिनीत होइतला बाबाजी सती नामक दुईटी नाटक ये मंच रे अभिनीत होइतला, यथाक्रमे 1877 आउ 1886 रे। आउ तांकर अप्रकाशित नाटक जेमती कि थिला प्रीति आउ वृद्ध विवाह। ये वृद्ध विवाह नाटकटी होची नाट्यकारंकर गोटे सामाजिक नाटक। आउ बाबाजी नाटकटा कहिले बाबाजी नाटकटा हेउची नाट्यकारंकर 4 अंक विशिष्ट नाटक। यही नाटक गोटे बाबाजी रे भंड मठाधी मानकर को आचरण प्रकाश करा जायछि, जेपरिक भूत हो किंबा डाहाणी हो, कहबाक गले आमर जंत्र मंत्र इत्यादि विषय नाट्यकार जनसाधारण मानकर जेपरिक भ्रम गुड़िक प्रदर्शन करा जायछि। एही नाटक रे सामाजिक कुसंस्कार को सबको नाट्यकार विलोप करने को चेष्टा करिसेंती हैला। एटा होची बाबाजी नाटक विषय वस्तु बुझेला। तापर ए बाबाजी नाटकटा 11 अंक विशिष्ट और तांकर जो सती नाटक थिला मंचोपयोगिता दृष्टि बाबाजी नाटक अपेक्षा अधिक सफल होईची। तो तांकर आ गोटे ऐतिहासिक आलोचना कृति रही जोटा कि रही तांकर ओडिशा विजय हैला। एतिकी मु पूर्व क्लास आलोचना करथि। तो आज आम आलोचना करबा जगनमोहन लालांकर जो बाबाजी नाटकटा अछि तार चरित्र चित्रण उपरे आम आलोकपात करबा। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करबा। तो प्रथमे देला बाबाजी नाटक रे बाबाजी होची मुख्य चरित्र। तो मन रखिबे परीक्षा रे क्वेश्चन भी आसी पारे। तो बाबाजी नाटक रे मुख्य चरित्र केउंठी ना लिखिबे बाबाजी नाटक सॉरी बाबाजी हैला। संस्कृत नाटक रे नियम अनुसार नायकर जो विशेषत्व रहिबा कथा ताहा सब बाबाजी ठारे देखिबा को मिले। नाटकर नायक विनीत त्यागी दक्ष प्रियभाषी लोकप्रिय बाकपिटु बुद्धिमान आत्मसम्मान शास्त्रज्ञ और धार्मिक आदि गुण रे भूषित हेबा उचित। से दृष्टि बाबाजी एक धीरोत्तर नायक। यही नाटक रे आनंद पंडा हेउची प्रतिनायक। मु पूर्व क्लास आलोचना करती जे यही बाबाजी नाटक रे बाबाजी होचंदी मुख्य चरित्र आउ यार प्रतिनायक होचंती पूजारी होचंदी आनंद पंडा हैला। पुणी तारे कहि रखली नोट कर रखंदो ये नाटक रे मुख्य चरित्र होचंदी बाबाजी आ ए नाटक रे प्रतिनायक होचंदी पूजारी आनंद पंडा। तो से प्रथमरु नायकर प्रतिद्वंदी भाव में देखा जाइए। परिशेष से निजर दुष्कृत अनुतप्त करिसेंती। ए नाटक रे नायिका उपर जेपरि गुरुत्व दि जाई नथले मध्य शास्त्र रीति अनुसार जो त्रिविधा रही नायक नायिका परिदृष्ट होती तन्मध्य गोटे श्रेणी रे नायिका को जगनमोहन तांकर नाटक रे स्थान देइछंती। अर्थात जेपरि कहबा गले नाट्यकार बाबाजी नाटकर नायक मानकु सामान्य श्रेणीभुक्त करिसेंती जे तांकर ए नाटक रे नायिका माने थिले मालती जामुनी जेमी
ଆଉ ହେଉଛି ରାଧି। ଏଇ 3 ଜଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ ନାଟ୍ୟକାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିନାହାନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି କିଛି ସହାନୁଭୂତିକ ବା ଦରଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ରାଧି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଟ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ନାଟକଟି ସେତେ ଉନ୍ନତ ନାଟକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ନାଟ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂଳାପ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସେ ନାଟକଟି ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ନାଟକର ନିଷ୍କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ବହୁ ସମୟରେ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନାଟକର ବପୁ ମଣ୍ଡନ କଥାବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଝୁମକ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଲା ନାଟକର ବପୁ ମଣ୍ଡନ ଆଉ କଥାବସ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ସାଧାରଣ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ନାଟ୍ୟକାର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଜୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ବେଣୁଧର ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 57ରେ ବାବାଜୀ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ନାୟକ ଆଉ ପ୍ରତିନାୟକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ରାଧି, ଜେମି, ଶିବ, ଜେମ୍ସ, ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର। ହେଲା, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମହିମା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଥମ 4 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରଘୁ, ରାମା, ଯଶୁ, ମାଳତୀ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯାମୁନି, ଅଧିକାରୀ ମହନ୍ତ ହେଲେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ମାନେ ଗୌଣ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚରିତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆଉ ବିଦ୍ରୂପ ବିଦ୍ଧ। ଅନେକ ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାଟକୀୟତା ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସୂଚନାଧର୍ମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ଉଦାହରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେମ୍ସ ଦଳେଇ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅନୁପ୍ରବେଶର ପ୍ରତୀକ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ନାଟକରେ ଯେପରିକି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ଗଳ୍ପ ହଉ, ନାଟକ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ନାୟକ, କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି, କେତେ ଗୋଟି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବା ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କହିଛି, ତାଙ୍କର ନାୟକ, ପ୍ରତିନାୟକ, ନାୟିକା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ସେସବୁ ଜାଣି ରଖିବେ ବା ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏଇ ନାଟକର ନାୟକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ହେଲା, ବା ଏଇ ନାଟକରେ କେତେ ଗୋଟି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଥାଇପାରେ ବା କେତେ ଗୋଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ନାଟକଟାକୁ ବା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା। ତ ବେଶୀ ଗପିବାନି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ, ତ ଏଠି ଆସିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ର ବାବାଜୀ ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବାସ୍ତବତା ରକ୍ଷା କରି ଯେପରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି, ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବଧର୍ମିତା ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକତା କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ ଏହି ନାଟକରେ। ପୁନଶ୍ଚ ନାଟ୍ୟକାର କୁହନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ବାହୁଲ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଗୋଟି ମୋଟ ଏ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ହେଲା, ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ମୋଟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର 15। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଚରିତ୍ର ଭେଟିବା ନିହାତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେତିକି ସେ ଭେଟାଇଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାରିତ୍ରିକ ପାରିପେଟିରେ ବାବାଜୀ ନାଟକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅତ୍ୟଧିକ ରଙ୍ଗ ବୋଳାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।